السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حاضرین، انتہائی خوش نصیب، نیک وقت، سعادت مند ہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات۔ یہ چوتھا ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام اپنے تسلسل کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا، اور اس سفر میں آپ تمامی حضرات ہم سفر رہے، شریک سفر رہے، اور ہمیشہ آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اس مجلس کو، آپ کی شرکت کو، ہم سب کے اہتمام و انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حسین اعظم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے گفتگو سنی سے بیشتر ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ وعنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کریں، اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سال کا ذکر شہدائے کربلا کے سلسلے کا یہ آخری خطاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی حیات باقی رہی تو ان پروگرام کو آئندے سال اور بھی منظم طریقے سے کیا جائے گا، اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس پروگرام کو، جو 10 روزہ پروگرام ہوتا ہے جامعہ نبویہ کی طرف سے، الفلاح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، وہ تاریخی پروگرام بنے اور تاریخ کا حصہ بنا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے ایک صدقہ زمین کربلا سے لے لیا، اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، اور سمجھا رہی ہے ہم کو شہادت امام کی، سمجھا رہی ہے ہم کو شہادت امام کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذکر حسین
ہر کوچہ و بازار میں کرو، ذکر حسین ہر کوچہ و بازار میں کرو، انسانیت پہ فرض ہے تشہیر کربلا، انسانیت پہ فرض ہے تشہیر کربلا، اور بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، بس ایک نگاہ ناز کے اٹھنے کی دیر ہے، پل بھر میں گل بناتی ہے تاثیر کربلا، پل بھر میں گل بناتی ہے تاثیر کربلا، اور بہنے دو گرم ریت پر اصغر کا خون حسین، بہنے دو گرم ریت پر اصغر کا خون حسین، بہنے دو گرم ریت پر اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ محترم سامعین و حاضرین، پروگرام پر تاریخ کا ایک تسلسل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یا تاریخ کے طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ سے رکھوں گا۔ پروردگار عالم نے دین حقہ کی تبلیغ کے لیے ہر زمانے میں، ہر عصر میں، ہر دور میں تقاضے کے مطابق انبیاء کو جلوہ کر دیا، تمام خوبی اور کمالات کا جامع بنا کر کے اپنے پیغمبر کو جلوہ کر دیا۔ پیغمبر اعظم کی زندگی مکمل ہونے کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر بنے، آپ کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم بنے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مسند خلافت کے جلوہ گر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے۔ فاصلے کو مٹا کر کے وہ حرام کاری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اب ایسے کسی مسلمان کو کھڑے ہو کر کے یزید کو لڑنا ضروری ہے، یزید کو ٹوکنا ضروری تھا، اس کو روکنا ضروری تھا۔ امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو برسر موقع روکا بھی اور ٹوکا بھی اور بیعت کرنے سے انکار کیا، اور کہا کہ یہ ہاتھ حسین کا تنہا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ حسین کا اکیلا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا نمائندہ ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کے نمائندہ ہاتھ کو یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نتیجے میں آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے میں جب کوفے کو خطوط آئے تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم ابن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادے کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خطوط آ چکے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، حالات سازگار ہیں۔ امام پاک نے بھی رخت سفر باندھا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک مقام پر عمر ابن یزید نے امام پاک کو محاصرے میں لیا اور کہا کہ یہاں سے آگے آپ میری مرضی کے بغیر نہیں بڑھتے۔ عمر ابن سعد بھی آیا، ایک لشکر جبار لے کر کے امام حسین کو روکا۔ عبداللہ ابن زیاد نے یہ آرڈر دیا کہ حسین کو ایسی جگہ اتارو، ایسی جگہ روکو جہاں پانی نہیں ملے، جہاں کھانا نہیں ملے، جہاں کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہو۔ نتیجے میں ایک مقام پر جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا اور اترنے کو مجبور کیا گیا۔ آپ نے پوچھا جگہ کون سی؟ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہا گیا۔ فوراً سواری سے اترے اور آپ نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی بشارت میرے نانا جان نے فرمایا کہ اسی میدان میں، اسی جگہ پر، اسی مقام پر میری شہادت بھی ہوگی، اور شہادت پانے کے بعد مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے
जब 7वीं मुहर्रम का वक्त आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी बंद किया गया। वो नहरे फुरात, जिस नहरे फुरात से कुत्ता, सूअर, बिल्ली, सब के सब जानवर, दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी पानी पीते थे, आले रसूल पर पानी बंद कर दिया गया। एक कतरा पानी भी इमाम हुसैन के खेमे में नहीं जाने चाहिए। इमाम पाक ने मैदान करबला में तमाम तर मुसीबतों को झेला, तमाम परेशानियों को झेला, तमाम मशक्कतों को झेला, तमाम तर जुल्म सितम के पहाड़ आप पे टूटे गए, आपने बर्दाश्त किया। 9वीं तारीख आई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने खेमे से बाहर तलवार पर टेक लगा करके बैठे थे। यजीदियों की जानिब से हमले की तैयारी हो गई। आपकी बहन ज़ैनब आती है और कहती है कि भाईजान आप कुछ देख पा रहे हैं? इमाम हुसैन ने कहा क्या? यजीदी लश्कर हमला करना चाहते हैं। आपने सरे अनवर को उठाया और उठाने के बाद भी कहा, बहन ज़ैनब, एक बात हमेशा तुम याद रखना, तुम साबरा कराने की हो तो सज्जदा की लफ्ज़ जिगर है, रसूल पाक की आल हो। मैं अभी यहाँ बैठा था, नींद आई, ख्वाब में मैंने अपने नाना जान की ज़ियारत की। मेरे नाना जान ने फरमाया, हुसैन बहुत जल्द तेरी और मेरी मुलाकात होने वाली है। बहन ज़ैनब, चंद लम्हों के बाद मेरी भी गर्दन काट दी जाएगी, मेरी भी शहादत हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, हर मुसीबत को झेल लेना, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनकीर फरमाने के बाद हज़रत अब्बास को बुलाया और आपने यजीदियों के पास भेजा। कहा जाकर कह दो कि रात भर की मोहलत है, ताकि शबे आशूरा फजीलत वाली शब में खूब हम रब की इबादत कर सकें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बात हुई, रात भर की मोहलत हुई। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अपने खेमे में गए। खेमे में अपने तमाम असहाब को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम सब जानते हो कि ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं। मेरी शहादत के बाद किसी की शहादत नहीं होगी। ये मेरी गर्दन लेना चाहते हैं, ये मेरा कत्ल करना चाहते हैं। लिहाजा आज मैं तुम सबको पूरे दिल से इजाजत देता हूँ, यहाँ से जो भी वापस जाना चाहते वापस जा सकता है। जब ये बात इमाम पाक ने कहा तो आपके साथियों ने कहा कि इमाम पाक, क्या हम लोग मैदान करबला में पीठ दिखाने के लिए आए हैं? यहाँ से वापस चले जाए, ये कैसे हो सकता है? इमाम पाक, यजीदी अगर आपके खून के प्यासे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब यजीद का लश्कर हमरा आवर होगा तो जब तक हम अपने खून का एक कतरा आपके लिए अल्लाह की राह में बहा नहीं देंगे, उस वक्त तक आपकी बारी आने भी नहीं देंगे। इमाम पाक के साथियों ने ये बात कही तो आपने कहा, मेरे अहबाब, आखिरी शब्द है, जी भर के इबादत कर ले, रब को राजी कर ले, जितनी इबादत कर सकते हो कर ले, जितनी रब को सजदा कर सकते हो कर लो, जितना रब की बारगाह में पेशानी झुका सकते हो झुका लो, जितनी तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हो कर लो। आज के बाद ये मोहलत नहीं मिलेगी। रात भर हुसैनी खेमे में नमाज पढ़ी जा रही है, इबादतें की जा रही है, रब को राजी करने की कोशिशें की जा रही है, तौबा इस्तिग़फ़ार में तमाम के तमाम अफराद मशगूल हैं। दूसरी तरफ जंग की मुकम्मल तैयारी चल रही है, वो भी इमाम पाक जो कि 82 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला और उसके मुकाबले में 22,000 का लश्कर जमात। यजीदी पहले से ही जानते थे कि हुसैन इब्ने अली के जिगर में शेर खुदा का खून है, सज्जदा की तरबियत है और रसूल पाक के तमाम तालीम और तरबियत से लैस होकर के इमाम पाक आए हैं। इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। इमाम पाक ने रात भर गिरफ्तारी करके, इबादत करके, रियाजत करके अपने रब को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब 10वीं मुहर्रम का दिन आया जो इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक
10 محرم کی تاریخ آئی، چشمے فلک میں وہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کائنات نے آج تک وہ منظر اپنے نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا تو آج میدان کربلا میں ہونے والا ہے۔ امام پاک نے جب دیکھا کہ یزیدی نہیں مانیں گے تو آپ میدان میں نکل کے گئے، یزیدیوں کے سامنے گئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ حسین ابن علی ہیں، کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رسول کے نواسا ہیں۔ کیا میں نے شریعت کے ساتھ میں غداری کر لی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کیا۔ کیا میں نماز کا تاریخ ہو گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں کیا۔ کیا میں نے ہلت اور حرمت کے تمام تر پابندیوں کو اٹھا دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں اٹھایا۔ کیا میں نے اصول شریعت کو توڑنے کی کوشش کی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میرے خون کے پیاسے ہو۔ جواب ملا، بس بات ایک ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام پاک نے کہا کہ اگر بیعت کی بات ہے تو یہ نمائندہ رسول اللہ کا ہاتھ کبھی یزید جیسے فرید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ جو جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز کہ نبی کا چاہو چلا دیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تو کافی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مجھے گوانا۔ نتیجے میں دونوں طرف سے جنگ ہو گئی۔ ابتداء ایک آدمی یزید کی طرف سے نکلتا تھا اور ایک حسینی خیمے میں سے آتا تھا، اور دونوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو پھر حسینی خیمے کے شیر سے یزیدیوں کے لشکر سے یزیدیوں کے فوجیوں کو لڑنے کی نہ طاقت تھی، نہ قوت تھی، نہ ہمت تھی۔ حسینی خیمے سے ہر نکلنے والا فرد یزیدی کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا۔ لوگوں نے دیکھا حسینیوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اس کے مقابلے میں تنہا تنہا نہیں جاؤ، بلکہ اب حسینی اور حسین کے جانب سے آنے والے فرد پر مل کر کے ایک بار بھی حملہ۔ نتیجہ یہ ہوا امام حسین کی طرف سے آنے والے جانشین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ جنگ جاری رہی۔ میدان کربلا کا نقشہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جنگ زوروں پر ہے، حسین لشکر سے بیچ مجاہد نکل رہے ہیں اور یزید خیمے سے بھی کچھ نکال رہے ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، ادھر یزیدی بھی واسطے جہنم ہو رہے ہیں اور حسینی بھی شہادت کا کام کیا ہے۔ جب ایک ایک کر کے میدان کربلا میں امام حسین کے دیگر ساتھیوں نے جب جام شہادت کو فرمایا، جہاں آپ دوسرے لوگوں کو جا کر کے آپ نے واپسی کی بات کہی، وہیں جا کر اپنے بیوی شہربانوں کو بلایا۔ بیوی شہربانوں کو بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ شہربانوں تو شہزادی ایران ہے، بہت ناز نخرے سے تمہاری پرورش تمہارے باپ نے کی ہے، میدان کربلا میں مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، یہاں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے بچے کی حفاظت کرنا۔ تاریخ کی جواب سنیے شہربانوں کا۔ شہربانوں وہی شہزادی ایران ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قید کر کے لائی گئی۔ جب قید کر کے لائی گئی تو ہر مجاہد کی نگاہ اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائی گئی تو فاروق اعظم نے کہا کہ شہزادی تمہارے ساتھ برابر کا انصاف ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی سے کام نہیں ہوگا۔ امام حضرت امیر المومنین نے لوگوں پہ نگاہ دوڑائی اور کہا کہ حسین ابن علی کو بلاؤ۔ جب حسین ابن علی کو بلایا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا شہزادی تو اگر دنیا کی شہزادی ہے تو آج میں تمہارا نکاح جنت کے شہزادے سے کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر
उमर फारूक आजम ने हजरत इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानो से किया। हजरत शहरबानो कहते हुसैन आप मुझे मैदान करबला से जाकर वापसी जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूं। ए हुसैन दरअसल कयामत का दिन होगा, सैयदा ज़हरा जब सामने होगी तो मैदान करबला से वापस जाने के बाद मैं ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं यहाँ से वापस जाकर के अपने आलो औलाद को बचा लूं और सैयदा का लाल मैदान करबला में मुसीबतों में पड़ी रहे। कल कयामत के दिन मैं ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? ए मेरे सरकार पे चाहती हूँ कि कल कयामत के दिन इस आलम में, इस हालत में आऊं और इस शान के साथ में आऊं कि मैं मैदान करबला में साबित कदम लेकर के तमाम लोगों की शहादत निगाहों से देखूं और सज्जदा के सामने जब जाऊं तो शहीद आजम की बीवी पर वापस नहीं जाऊंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कोई वापस जाने वाला नहीं। जब आपके दिगर जाने सारान की शहादत हो गई तो अब बारी आई अहले बैत अत्हार। 8 या 9 साल की एक छोटी सी बच्ची मैदान करबला में है, हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला इमाम हुसैन की बेटी। प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, प्यास की शिद्दत से हल्क सूख गए हैं, जुबान कांटा बन गई है। अपने चचा हजरत अब्बास को कहा कि चचा जान थोड़ा सा पानी का इंतजाम करा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने जब हजरत सकीना का दर्द देखा दिल भर गया, मशकीज़ा उठाया, अहद कर लिया आज पानी ला के लाऊंगा। हजरत अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा लिया, दुश्मनों के सबों को चीर करके नहर फुआत पे पहुंचे। नहर फुआत पे पहुंचने के बाद पानी भर भी दिया। जब पानी भर के वापस आ रहे थे यजीदियों में शोर बर्पा हो गया, ए लोगों अगर एक कतरा पानी भी इमाम हुसैन के खेमे में चला गया तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा। हमला करो, पानी को जाया करो, पानी को बर्बाद करो। इमाम हुसैन के खेमे तक पानी पहुंचने लगे। नतीजे में हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू काट दिए। फिर भी ध्यान से पकड़ के मशकीज़े को आपने ले जाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि हजरत अब्बास अलमबरदार को मैदान करबला में पानी लाते वक्त में आपके मशकीज़े पे इतने तीर मारे गए कि पानी का एक एक कतरा जमीन पे जज्ब हो गया और इमाम हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला को मैदान करबला में शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक आते हैं, लाश को उठाते हैं और खेमा में लेके जाते हैं। खेमा में लेकर के गए। हजरत सकीना ने इस दर्दनाक मंजर को देखा, आंखें छलक पड़ी, दिल तड़प उठा। हजरत अब्बास के पास आई और नन्ही सी बच्ची फरियाद कर रही है, मेरे चाचा जान ये जुर्म मेरा था तो मैंने आपको पानी के लिए कहा। काश मैं आपको पानी के लिए नहीं भेजती है मेरे चाचा जान, एक बार आंख खोल के कम से कम मेरे जुर्म को माफ कर दिया। आज के बाद प्यास से मर जाऊंगी लेकिन आपको पानी लाने के लिए नहीं कहूंगा। जरा एक बार आंख तो खोल लीजिए, जरा आंख खोल करके एक बार मुझे माफ तो कर दीजिए। लेकिन हाय अफसोस, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का 18 साल कड़ियल नौजवान बेटा मैदान करबला में यजीदियों से फर्ज पैगाम हुआ। मुकाबला जब शुरू हुआ तो हैदर के उस लाल ने, हैदर कर्रार के उस शहजादे ने तमाम यजीदियों को पानी पिला पिला करके वासिले जहन्नम किया। किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। नतीजा ये हुआ कि जज्बात की हजरत अली अकबर पे हमला हुआ और मैदान करबला में शहीद कर दिए। अब 18 साल का कड़ियल नौजवान बेटा मैदान करबला में शहादत का काम लेकर के तड़प रहा है। जरा कलेजा देखिए इमाम हुसैन का। रसूल पाक ने जो दुआ की थी, मौला मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमाना, आज मैदान करबला में देखने को मिल रहा है। इमाम हुसैन आते हैं, अपने बाजू में अपने हाथ से अपने 18 साल के नौजवान बेटे की लाश उठाते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में
शुक्राना पेश करते, ए मालिक मौला, आज तेरा लाख लाख शुक्र है कि हुसैन का 18 साल बेटा भी काम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या जिगर था मैदान करबला में इमाम हुसैन का। लाओ तो कोई सारी इमाम हुसैन का है, तो कोई तारीख पेश करे इमाम हुसैन का मत के मुकाबिल। और हर लाश को उठाने के बाद इमाम पाक के खुतबा देते थे। अला इख्तिलाफ रिवाया 7 या 9 खुतबा इमाम पाक ने दिया मैदान करबला। तमाम खुतबे का मजमून एक ही था, अल्फाज एक ही थे, बात वही थी। ए लोगों में कौन आप हुसैन इब्न अली, क्या मैं तुम्हारे नवासे, तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं? लोगों ने कहा है। क्या मैंने हुदूद शरअ को तोड़ा? लोगों ने कहा नहीं। क्या मैंने शरीयत की पामानी की? लोगों ने कहा नहीं। क्या मैंने हिल्लत और हुर्मत के तमाम तर पर्दे को उठा दिया? लोगों ने कहा नहीं। फिर मेरे खून की प्यासे की हो? जवाब वही मिलता, यजीद की बैअत करेगा। जवाब इधर से वही मिलता कि सब कुछ गवाह है, यजीद की बैअत नहीं करेगा। सब्र का एक मफहूम सुन ले कि सब्र इसको नहीं कहते हैं कि जुल्म कोई करता रहे और इंसान बर्दाश्त करके बैठा रहे, उसको सब्र नहीं कहते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सामने बात यही थी, एक नापाक हाथ में हुसैन का हाथ नहीं जाएगा। फाजिल को मुसल्ले इमामत पर और अमीरुल मोमिनीन के ओहदे पर फायज नहीं किया जाएगा। ये नजरिया था इमाम पाक का, और इस नजरिए के खातिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी औलाद जैसी मताए अजीज को भी मैदान करबला में शहीद कराया, और इमाम पाक ने अपना हाथ यजीद जैसे फरीद के हाथ में नहीं दिया। कड़ी नौजवान बेटे की लाश लेकर के खेमे में गए, आपके भांजे और मोहम्मद के मैदान करबला में शहीद हुए। कासिम दुर्रा की जवानी में मैदान करबला में लूटी गई। अब्बास बरदार के बाजू भी मैदान करबला में काटे गए। इमाम पाक ने सबको बर्दाश्त किया। आज जुल्म सितम के तमाम तर अक़साम मैदान करबला में अगर उतर पड़ा था, तो सब के तमाम तर जेठे भी मैदान करबला में उतरे। एक तरफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो दूसरी तरफ सब्र रज़ा का पैकर बन के इमाम हुसैन पैगाम यही दे रहे थे कि मर्द हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, लेकिन सब झुका सकते हैं। शोहदाए करबला, शहीद आजम, रामपुर, एक एक करके जानिसाराने अहले बैत और अहले बैत अतहार के वो जवान जब मैदान करबला में शहीद हुए, अब इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारी आ गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया और आपने फरमाया कि बहन ज़ैनब, आले मोहम्मद के एक एक फर्द मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। जब इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला खेमे में गए तो इसरार हुआ कि भाईजान, यजीदियों का झगड़ा तो हमसे है। ये शीर खान 6 माह का अली असगर को नहीं बिगाड़ा है। शायद इस बच्चे को देख करके यजीदियों को तरस आ जाए और कम से कम इसके हल्क में एक कतरा पानी उतार दे। आप इनके लिए कुछ पानी तो ले आइए। इमाम पाक ने अपने 6 माह के बेटे को लखते जिगर को अपने हाथ में लिया, लेकर के यजीदियों के सामने गए। आपने फरमाया, यजीदियों, तुम्हारा मुकाबला हमसे है। 6 माह के शीरखान में दूध पीते बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जब तुम्हारा इस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो कम से कम इसको तो पानी दे दे। ये जुमला कहना था, यजीदी लश्कर से ऐसा तीर, ऐसी तीर फेंकी गई जो तीर हजरत अली असगर के हुल्कुम में मुबारक को छेदता हुआ इमाम आली मकाम के पास जाके पैदा हुआ। इमाम
لیا, आसमान पे जानी बुलंद किया और कहा मालिक मौला, आज ये तेरा हुसैन तेरी रज़ा पे राजी है, आज ये हुसैन जितना भी फख्र करे कम है. ए मालिक मौला, तेरी शरीयत और तेरे दीन को बचाने के लिए 6 माह का अली असगर भी आज काम, 6 माह का अली असगर भी काम आ गया. पहले के जमरे पर असगर का खून हुसैन, इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला. इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नन्हे शहजादे की भी शान. इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सब लोग शहीद कर दिए गए. बहन को बुलाया और कहा, बहन ज़ैनब, थोड़ी देर के बाद तेरे भाई का शायद ही तेरे सर टूट जाएगा, तो साबरा कराने की सब से काम करना. जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े जाएंगे तो अपने सर से आंचल को किसक में नहीं देना. कभी भी तुम गम मातम में डूब करके शहीदी गिराने के खिलाफ कोई काम नहीं करना. बहन को तलकीन करने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि भाई अंदर का पट रहा. अबू हजरत अली शेर खुदा की तलवार ला, इमाम सर की सजाया, तलवार लिया, पटका मारा और बांधने के बाद आप अपने घोड़े पे सवार हुए. घोड़े पर सवार होने के बाद आपने अपने घोड़े को घेरा लगाया और इरशाद फरमाया, चल गाज़ी बिस्मिल्लाह. लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा. फिर एड़ लगाया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा. बार बार एड़ लगाने के बाद जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, इमाम पाक कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? क्या सुबह से लाश देखते देखते तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ गई? क्या तुम्हारा कलेजा काम नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारी ताकतें जवाब दे गई? ये बात जब इमाम पाक ने कहा तो आपके घोड़े ने सर को उठाया. अपनी जुबान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू किया. इमाम हुसैन के नाना जान जो कि जानवरों की जुबान भी समझते थे, नाना की तरबियत और तालीम के फैज़ से इमाम हुसैन भी अपने घोड़े की जुबान जान रहे. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. जब घोड़े ने सर को उठाया तो कहा, इमाम पाक मुझे बुज़दिली का काम करा. इमाम पाक मेरे हिम्मत और हौसले ने जवाब नहीं दिया. इमाम पाक मैं बुज़दिल में हो गया. दिल में तो अरमान बदलते हैं कि जाऊं मैदान करबला में और एक एक करके यज़ीदियों को वासिल जहन्नम कर. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मेरे किताबों से उठने वाला हर यज़ीदियों के लिए मुसीबत बन के आ जाए और बिजली बन के यज़ीद के ऊपर गिरे और यज़ीद की बवासीर जहन्नम हो जाए. लेकिन ए इमाम पाक, मजबूरी में भी ये है, इमाम पाक आप कहते हैं आगे बढ़ने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे किताबों के जब से एक हुसैनी शहीद हो जाएगा. और एक हुसैनी जब मेरे कदम से शहादत पा जाए तो कहीं मैं यज़ीदी में शुमार न कर दिया जाऊं. इमाम हुसैन के हुसैनी हूँ, हुसैनी यज़ीदी नहीं हूँ. मैं नहीं चाहता कि मुझसे किसी हुसैनी को तकलीफ पहुंच जाए. इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये मंजर देखा, कलेजे फट गए, आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे. आपने अपनी शहजादी को तसल्ली दी, बेटी मर्ज़ी मौला यही है कि आज तेरे वालिद गिरामी ने मैदान करबला में अगर अपने जान की बाजी लगा दी, अपने खून को परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर कुर्बान कर दिया, अपनी गर्दनें कटवा दी, तो आज के बाद सुबह क़यामत तक इस्लाम हमेशा के लिए सरबलंद हो जाएगा. ये कह के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी शहजादी को अलग किया, मैदान करबला में गए हुसैन और यज़ीदियों के सामने जाकर के आपने खुदी खुतबा दिया. नतीजा ये हुआ कि बदबख्तों को आपकी बात समझ में नहीं आई और फिर जंग शुरू हुई. अली के लाल ने जो बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा किया, जिस तरफ रुख करते थे इमाम हुसैन, सफों को फरहम फरहम करते हुए इमाम हुसैन ने बेशुमार और लातादाद यज़ीदियों को
इमाम हुसैन किसी के पकड़ में नहीं आ रहे, इमाम हुसैन किसी के गिरफ्त में नहीं आ रहे। यजीदियों ने देखा कि यही हाल रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अमर इब्न साद ने डायरेक्टली ये ऑर्डर जारी किया कि हुसैन को तनहा काबू करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हुसैन पर 4 जानिब से जज्बाती हमला करना। अब इमाम पाक मैदान करबला में है, हर 4 जानिब से तीरों की बारिशें होने लगी, हर 4 जानिब से आप पे हमले होने लगे, यहाँ तक कि पैदर पे आप पे हमले, फिर पैदर पे आपको तीरों का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि इमाम पाक जख्मों से चूर होकर के आप जमीन पे तशरीफ लाए। जमीन पे तशरीफ लाना था, यजीदी आपके सीने पे सवार हुआ। आपने कहा बदबख्त, तुम्हें मालूम है कि ये दोपहर का वक्त है, लोग नमाज जुमा को जा रहे हो, आखिरी सजदा अपने रब की बारगाह में कर लेने दे। किबला पूछा, किबला की तरफ रुख किया, इमाम पाक ने